स्वागत है। नजर मारदे हां अज दीआं खास खबरां ते। सड़कां ते नदियां ने रूप धारण कर लिया। शहर वासियों का कहना है कि जदों दा शहर वसिया है उसे दिन तो नरक भरी जिंदगी बतीत कर रहे हैं ते कोई भी सार लैण वाला नहीं है। पेश है कुराली शहर ते खास रिपोर्ट। भाई क्या हाल है थोड़ा? भाई असीं तो बहुत तंग है वीरे, प्याज पूज दा साडा बहुत ही बुरा हाल है वीरे। क्या होया क्या? पानी वा वीरे ਇੱਥੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾੜੇ ਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? ਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਦਾ ਹਾਲ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਵਾ ਜੀ 5-5 ਫੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਹਟਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੈਂਪਰ ਕੋਪਰ ਸਭ ਬਾਹਰ ਪਏ, ਕੱਟੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜੇ ਵੇ। ਫੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਬਣੂਗਾ? ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਰੇ, ਜਦ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਰੇ ਬੜੇ ਜੀ, ਪੈਪ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪਰ ਸੜਕ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਗਿਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ खुद खरड़ लुधियाना हाईवे ते नाका लगा के चैकिंग की गई ते हर आउण जाण वाले दी तलाशी ली गई ते बसां नूं रोक के हर सवारी नूं भी चैक किया गया। उन्हां कहा कि 15 अगस्त के संबंध विच यह चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है ते पंजाब विचों माड़े अंसरां नूं नत्थ पाउण दा भी यह एक उपराला है। देखो मानयोग डी.जी साहब के दिशा निर्देश ना तुहानूं पता ही है, पंजाब दे विच कॉर्डन ते सर्च का स्पैशल ऑपरेशन भी चल रहा और असी अपनी रोपड़ रेंज दे विच पहलां ही तीनों डिस्ट्रिक्ट बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं ड्रग्स के उत्ते भी, ऑर्गेनाइज क्राइम ते गैंगस्टर्स दे विच। जिस तरह के जीरकपुर दे भी पिछे परसों की गल तुहानूं पता ही है कि किस तरह अच्छा एक्शन किया पुलिस वालों। तो उस तो इलावा जिहड़ा अज स्पैशल एक ऑपरेशन चला रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त भी आ रही है, वो सारी पुलिस फोर्स असी बाहर की और स्पैशल ऑपरेशन प्लान किया सी कि जिहड़ियां बसिस ने स्पैशली जिहड़े इंटरस्टेट बसिस ने उन्होंने असी चैक करिए। साढ़े को डॉग जोड़ा वो नारकोटिक वाला भी लैके आंदा सो दैट जोड़ा कोई भी पैसेंजर है कोई नारकोटिक लैके जा रहा है, क्योंकि लोगों के विच अजकल आम मोडस ऑपरेंडी हो गया कि बसिस दे विच कोई चैकिंग नहीं होंदी, कारां कूरां की चैकिंग नाके ते हो जाती है। सो उस मद्देनज़र ये सारा स्पैशल ऑपरेशन किया गया और ये कंटिन्यू रहेगा। रोज़ असी डिफरेंट जोड़े ऑपरेशन प्लान करते हैं। तो मैं ये सारे जोड़े पुलिस ऑफिसर्स ने इन्होंने मुबारकबाद देना कि बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने और कर रहे हैं और एक कंटिन्यू रहूगा। SSP साहब मिस्टर विवेकशील सोनी की अगवाई दे विच। देखो वो चीज़ ADG साहब उत्थे गए हुए ने, वो दसणगे, मैं वो बारे कोई कमेंट नहीं करना चाहता इत्थे हो के। ये साडा स्पैशल ऑपरेशन मोहाली ते रोपड़ रेंज नाल रिलेटेड है। ये हुण चल रही है तुहाडे सामने, इस तरह ही फड़े जाने हैं जी जिस तरह कोई ड्रग रख के बंदा आराम नाल बस च अपना समान लैके जा रहा सुरखरू हो के, उन्होंने लगता भी मेरा किहड़ा फड़िया जाना। सो इस करके असी डॉग जोड़ा उन्होंने इंडक्ट किया इस काम दे विच सो दैट बड़ी जल्दी समैल लै लैंदा और जिथे सानू रिकवरी होएगी तुहाडे नाल शेयर करांगे। मानयोग डी साहब के हिदायतों मुताबक 15 अगस्त की उपलक्ष्य के विच भी जिहड़ा हैगा एक स्पैशल सर्च अभियान जिहड़ा हैगा वो लॉन्च किया गया। ये मैं दसना चाहांगा भी हर रोज़ असी बहुत एक्सटेंसिव जिहड़ा हैगा चैकिंग हर रोज़ शाम को करवाने हैं। स्पैशल टारगेट आपां लैके इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम उपर आपां कर रहे हैं। तो ये अपना अज आप स्निफर डॉग तो बाकी जोड़े अपने उन्होंने भी आप स्निफर डॉग में लिता है। आप काफ़ी सारे फोर्स जी इकट्ठी की है, ARPs भी आप ये लगाइया ने। तो साढ़े वालों कोशिश है भी वध तो वध जिन्हें भी माड़े अंसर साढ़े एरिया के है उन्होंने मैसेज बड़ा क्लीयर है भी अपने इस भी साढ़े एरिया के असी कोई भी गलत वारदात जी है वो नहीं होने देनी है। सर कोई अज डिटेन भी किए गए? आप अजे आप शुरू की है सर्च की, आप शाम तक आप डिटेल देवांगे जिदा भी ये चलता है। अब मूसेवाला लैके एनकाउंटर चल रहा है कि उसनूं लैके सर्च अभियान है? नहीं ये तो रूटीन सर्च अभियान है।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਢੰਗਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਰੜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਖਰੜ, ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਨਕੋਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਾਸ਼ਾ ਰੋਡ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਸੀਬੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਸੀਬੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਬੀਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਹਾਂ, ਜੀਸੀ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਇੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਭੇਜਦੇ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ? ਜੈਪੀ ਸਿੰਘ ਢੰਡੂਕੇ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੋ ਜੋ NH7 ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 250 ਬੰਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। PSP
PSL ਅਤੇ PSTCL ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 1690 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 1690 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਆ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 1690 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਲੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਫੇਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 14000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੱਕੇ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਬਿਠਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ। ਉਹ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ETT ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਲਟੋਏ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 53 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ 11/22 ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ NDPS ਦਾ 307 ਦਾ, ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਰਮ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੀ 53 ਕਿਲੋ NDPS 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਕਵਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ? ਇੱਕ PSF ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦੀ
ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਈਜੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਟੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਹਰੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭਾਜਪਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨੀਟੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਲੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ। ਗਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਿਥੁਨ ਕਰਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਗੀਤ ਪਰਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜਕਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਇਹ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਘੜਕਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ 50-50, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੀਸਰੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸਕੈਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੁਗਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਲੀ ਪੂੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਛੱਤ ਡਾਟਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ 2-2:15 ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆ 2 ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਵੇਖੋ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜੀ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਠੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧੇ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਨੀਂਦ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਮੈਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚੌਂਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਪ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਾਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ 18 ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬੋਲਦਾ, ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਭਾਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਟਰ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮਾਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਡਣੀ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਈਨ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਫਾਰਮਰ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣਾ, ਮੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਨੋ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੂਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਗੋਲਡ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਪੀਏ ਸਮੇਤ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖਰੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੁਸਤੈਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਚੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ ਮਾਲਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਘਟਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਭਨੇਵਾ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਪ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਮਤਲਬ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਪੂੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਧੜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ 70 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ 62 ਨੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਝੋਪੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਚੋ ਪੈਂਦਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਗੜਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਬਹਿ ਤੇ ਕੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਨ 2004 ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਖਾਰੀ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਭਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਜੇ ਤੀਕਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਜੇ ਤੀਕਾਂ ਘਰ ਪਰਤਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਕੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਖਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਵੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਕਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੜਾਂਵਾਲੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਜਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਜੋ ਅਗਲਾ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੇਵਰ ਹੋਏਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਆਪ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਸ, ਆਪ ਦੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡੇਟਸ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਮ ਵੀ ਹਟਵਾਇਆ। ਆ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਪ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਚੋਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਆਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਖਰੜ ਦਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਏ ਵੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।